أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام صمدا على النبي الخير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل بالحق غير متبع وبعد فاعلم به وجود معرفة من وجه الله عشرين صفة فالله موجود قادم باقي مخالف لخلقه بالإطلاق وقائم الغني وواحد وحي والمبين العليم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات سبعات تنتظم فقدرة الإرادات سمع البصر حياة العلم آدم استمر وجائز بفضله وعدله رب لكل ممكن فعله أرسل أنبياء وانتقانا بالسر والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم بالعربي بغير نقص كخوف في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب كحكم خمسنا بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين تزيد إله الذي كحق وطنهم هم آدم إبليس نوح وجماع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان متبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطلقات متخيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا بملكون لا أكمل شرفا وأنا يوم لكم تفصيل عشر منه مجرم ميكال إسرافيل وعزرائيل منكر وراقب وتدام عتيب ملك ونور مهتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة مسبحون تنزيلها زبور داود وإنجيل وعلى عيسى وفضل على خير البلاء وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة الذكر والمهيمن إما على مكلف من وجهه نبينا محمد قد أرسلا للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب
المؤمنين أمهات المرضية حمزة عمه عباس لها عمته صفية ذات الهلال وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة إلى القدس ذرى وبعد إسراء عروض بالسماء حذر النبي ربا كلما من غير كيف والحصار والترى عليه خمسة عدد 50 فرا وبلغ الأمة بالإسرائيل وفرض 5 بين امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج سلك وفعله وبديع عقيدة مختصرا وللعوام سايات ميسرا نحن تلك أحمال المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من فيها قد اشتغل أبياتها ميز بي عن الجمل تاريخها لحي من جمل سميتها عقيدة العوام بالوجه بالدين بالتمام سميتها عقيدة العوام بالوجه بالدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بالدين الخير. وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء. Boleh apa? Boleh apa? Habislah ni saya akan tasmih. Siapa-siapa kenal? Boleh hafal? Belajar tak hafal? Ibu bapa kalau nak hafal, tafadhal, alhamdulillah. Kalau hafal lagi baik. Kata Nabi SAW dalam mimpi Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi, man hafizahu atau man hafizaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghafal manzumah ini masuk syurga Allah Taala. Menghafal dan beramal dengan akidah tersebut. Ya. Jadi boleh hafal. Jadi anak-anak wajib hafal. Tak payah apa. Sehari satu bait. Insya-Allah habis Ramadan habis. Insya-Allah. Quran boleh hafal kan? Yang ni lagi senang. Tak boleh hafal ni buat lagu terus. Nyanyi. Baik. Kita dah bincang semalam berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Yang pertama al-wujud, kemudian sifat qidam, kemudian sifat baqa, kemudian sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Seperti kalam Allah Ta'ala, seperti yang disebut oleh al-Imam Ahmad Al-Marzuqi, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi perkataan mukhalifun lil khalqi, yakni yang berbeza dengan makhluk. Sebut di sini mukhalifun lil khalqi, maksudnya bertentangan dengan makhluk secara mutlak.
Jadi maksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ataupun mukhalifun lil khalqi bil itlaqi dalam bait yang ke-6, yakni tidak sama Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Itu tidak sama dalam semua jenis keadaan. Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berdaging, tidak bertangan, tidak berkaki, tidak bertulang, tidak tinggi, tidak rendah, tidak lebar, tidak dalam. Itu semua sifat makhluk. Jadi semua jenis sifat makhluk itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu dipanggil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi hadis ni benda yang baru. Dia ada lebar, dia ada tinggi, dia ada daging, dia ada tulang, dia ada warna. Jadi dia ada macam-macam yang menumpang pada diri dia. Maka Allah munazzahun an dzalik. Allah suci daripada perkara-perkara tersebut. Jadi kalau terlintah dalam otak kita suatu dalam bab itu, maka itu bukan Allah. Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW, Iblis dia akan menggoda manusia. Mula dia akan letak dalam hati, kita ni siapa yang ciptakan? Dan akhirnya sampai satu peringkat dia akan bincang dalam hati dia, Allah tu siapa yang cipta? Bila sebut gitu dalam hati, kalau kata orang yang belajar, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya, disebut antara tanda-tanda kata orang ni akan kuat imannya, akan datang syak dalam hati. Ini antara tanda juga orang yang akan kuat iman. So datang syak dalam hatinya bagaimana? Kadang-kadang dia terfikir benda-benda yang pelik-pelik gitu. Maka itu untuk nak menguatkan iman. Kalau dia kalah, maka rosak dia. Dia kena menang. Cara nak menang dia tahu. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca a'udzubillah. Dia kalau terlintas dalam hati kita benda pelik-pelik tadi ni, Allah siapa buat kan? Allah. Dah Allah buat makhluk. Jadi siapa pula buat Allah Ta'ala? Kalau timbul gitu, terus a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu cara dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini zat, tapi laisa fiha syai'un min sifatil hawadis. Allah itu zat, tapi tidak ada satu pun daripada sifat makhluk yang pernah terlintas dalam otak kita, maka itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada di dalam bumi dan tidak berada di luar bumi. Jadi Allah di mana? Allah tidak bertempat. Jadi salah pandangan orang yang kata Allah itu tidak ada di dalam bumi, tidak ada di luar bumi. Allah itu di mana-mana. Di mana-mana apa tak kenal? Sebab di mana-mana itu juga tempat. Karena mana itu juga termasuk tempat. Jadi Allah ini di mana? Tidak perlu ditanya soalan Allah di mana, karena tidak layak soalan itu pada Allah. Kalau orang tanya Allah di mana sekarang, itu bukan soalan tu. Soalan tu soalan yang tak tepat. Soalan kalau tak tepat, tak payah jawab. Betul? Kita kata kalau tak jawab lagi tak betul ya. Dah tak sebenarnya jawab tak betul. Tak jawab tu lah betul. Sebab tu bukan jawapannya. Pandai-pandai jawab jugalah sekali, lingkup. Lepas tu kita jangan jawab soalan begitu. Orang yang tanya soalan begini, orang ni ahli bid'ah. Yang banyak bertanya aina Allah ni ahli bid'ah. Seperti yang berlaku pada zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, yang dia datang dalam majlis Imam Malik ditanya aina Allah. Ma makna al-istiwa? Dia tanya aina Allah. Dia ma makna al-istiwa? Apa maksud istiwa? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun was su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Baik. Hak ni pun ramai orang yang faham dengan makna. Dia kata apa? Al-istiwa maklum, maksudnya istiwa itu maknanya jelas, duduk. Ada orang kata gitu. Tapi guru kami sebut Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala, dia sebut apa? Al-istiwa ma'lum itu bukan bermakna istiwa itu maknanya jelas, ini duduk. Tidak. Dimasukkan al-istiwa ma'lum, ini al-istiwa ma'lumun fi kitabillah. Maksud istiwa itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Atau ma'lum. Wal kaif majhul. Bentuk dia wallahu a'lam. Sebut dalam Quran, sebutlah. Sebab kalau kita terjemah al-istiwa ma'lum, istiwa itu duduk, kaif majhul, cara duduk wallahu a'lam. Itu pun masalah juga sebenarnya. Masalah segi kefahaman. Kita akan jadi macam mana pula duduk tapi duduk tak macam dengan makhluk, sama tak dengan Wahabi? Lebih kurang kan? Lepas tu bila jawapan Syekh Jamal Faruq bagi kepada kami dalam majlis di Masjid Al-Azhar, waktu masya-Allah tabarakallah, insyirah sadr. Rasa lapang dada bila jawapan yang dia bagi. Dia kata apa? Al-istiwa ma'lum ay ma'lumun fi kitabillah. Maksud istiwa ini maklum disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maknanya serah pada Allah Ta'ala. Salaf kan makna serah pada Allah. Wal kaif majhul, memang tak tahu.
Maknanya kami tidak faham makna dia. Serah pada Allah Ta'ala. Was-su'alu anhu bid'ah. Duk tanya cara macam mana tu, ini bid'ah. Ini tidak pernah ditanya pada zaman Rasulullah. Sahabat tak ada pernah hadis bertanya, "Ya Rasulullah, ma makna istiwa?" Tak ada seorang sahabat bertanya. Kenapa? Karena akidah sahabat Nabi ni salimah. Akidah yang selamat. Akidah yang ni dia panggil akidatus salaf. Akidah orang duk bertanya. Lepas tu Imam Malik kata apa? Selepas habis tu. Habis kawan tu bertanya, Imam Malik kata, "Al-istiwa' ma'lum wal kaif majhul wa su'alu anhu bid'ah." Dan Imam Malik kata, "Aku melihat kamu ini ada tanda-tanda ahli bid'ah. Nah, ukhruj min durusi." Keluar daripada kelas. Imam Malik halau tu, keluar kat lorong tu. Bukan dia bagi duduk dalam kelas, dia suruh keluar. Kamu ni tidak layak duduk dalam kelas aku kerana kamu ni termasuk simah ahli bid'ah. Ada tanda-tanda ahli bid'ah. Dia apa kata lah, dia apa kata nak masuk Universiti Madinah. So, antara soalan ditanya, aina Allah? Kalau jawab laisa lahul makan, pakai tak pi lah. Pakai tak kena makan lah. Maksud dia tak boleh pi lah ke Madinah. Tapi kalau jawab Allah fis sama, insya-Allah. Miyah. Nah, miyah ni 100%. 100% kamu betul masuk Universiti Madinah. Nampak lah. Ada seorang ustaz ni pula kata, masuk ini jangan pergi masuk Universiti Madinah, bahaya. Takut nanti masalah pada anak-anak yang tidak ada akidah yang kuat. Kalau masuk nanti bermasalah pada dia punya pengajian dia dalam bab akidah, dan juga dalam masalah membid'ahkan orang dan juga kafirkan orang dan sebagainya. Tu kalau yang mazhab yang manhaj yang kerah lah. Ada juga kawan-kawan kita Madinah yang tidak kerah begitu. Saya jumpa baru ni di Madinah. Saya pergi ada 30-40 orang kawan-kawan kita di kalangan pelajar Universiti Madinah yang tidak berfahaman Wahabi. Tapi mereka ni senyap-senyap. Ni tak senyap lah saya abang lah gini. Siap grepa lah, tapi saya tak abang nama lah. Bila dia pernah jumpa dengan saya masuk kelas yang saya ajar di Madinah. Ada saya baca Syama'il, dia pun ikut kelas pengajian. Dan saya kata saya nak pergi ke Turbatus Syifa. Ada di Madinah Al-Munawwarah ada tanah dipanggil Turbatus Syifa. Turbah Syifa ni antara tanah yang dibenarkan bawa balik daripada Madinah. Tanah lain tidak boleh bawa balik. Haram. Tanah Madinah juga dikira tanah haram. Yang tidak boleh dibawa pulang. Kecuali kata Al-Imam Abdul Hamid Quds dalam kitab dia Az-Zaqair Qudsiyah, dia kata boleh bawa balik tanah daripada tanah Turbatus Syifa. Turbatus Syifa ni di sebuah kampung Bani Hatim kalau tidak silap saya, Bani Adi. Disebutkan kata tanah ni Nabi SAW pernah pergi ke kampung tersebut, tengok orang kampung ni demam semua. Rasulullah kata, "Ma bikum biturbatil asy-syifa." Nabi kata, "Kamu duduk di sini, kenapa tak guna turbah syifa?" Maka sahabat-sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma turbatus syifa?" Turbah syifa tu apa dia? Dan Nabi beritahu tanah kampung tersebut. Kampung tu dekat dengan Masjid Jumaah. Berdekatan dengan Masjid Jumaah sekarang. Ada kawasan dia sikit, tapi dah Saudi, dia kata, dia tahu kata tu Turbatus Syifa, dia buat jalan. Dia putar terus. Dia tahu kata ni Turbatus Syifa, tapi ada sikit lagi kawasan tanah yang boleh diambil. Tanah tu kalau diambil, ditampak dalam air kemudian diminum, akan lega demam. Ni ubat penyakit demam. Dan juga sudah pening kepala dan sebagainya. Dia macam Panadol lah. Tapi ini berkat doa Nabi SAW. Tapi ada doa dia lah. Bila nak baca, nak minum air tu ada doa dia. Saya tak ingat doa, nanti kita tengok balik. Cuma nak beritahu kata cerita gitu. Kemudian saya kata, ni saya nak pergi ke tanah tu. Saya tak tahu tempat dia. Jadi kawan-kawan ni, dia kata, boleh kami boleh bawa. Saya kata, tak bida'ah ke? Saya tanya kat budak-budak sebab saya tak kenal dia pada waktu tu. Saya tak bida'ah ke? Tak dalalah ke? Masuk neraka pula. Dalam beberapa puluh orang kawan-kawan kami yang tidak termasuk di kalangan golongan ini. Dia kata, kami mengaji di Universiti Madinah, tapi kami tak terpengaruh dengan kelompok itu. Saya kata, baru lagi ni, baru setahun dua duduk di Madinah. Kamu kena jaga-jaga lagi, ada 3-4 tahun lagi kamu akan duduk di Madinah. Memang takut kamu ni jadi mesra Wahabi pula lepas ni. Tak Wahabi tapi mesra Wahabi. Dia Wahabi kata orang Wahabi tak salah sangat pun. Dia apa tak banyak masalah. Dah kali jadi gitu. Dia kata kamu kena jaga-jaga. Bukan kita suruh syadid dengan dia orang, tidak. Kita suruh syadid untuk kafirkan dia orang, tidak. Kita kata cuma pandangan dia orang yang salah, kita kena kata salah. Jangan kata tak, sebenarnya perlu macam itu. Kemudian dia orang ikut sekali pergi ke tempat tersebut. Dan alhamdulillah dia kata kami ini setiap majlis maulid apa semua kami akan buat maulid, tapi tidak diketahui lah oleh kawan-kawan yang Wahabi ni. Kami pasal sewa hotel, duduk di atas sutu hotel, di atas bumbung hotel. Lepas tu buat majlis maulid. Burdah macam adik-adik kita burdah.
burdah apa semua sekali. Kemudian turun, lepas tu buat macam Wahabi balik. Mereka ni terpaksa gitu. Mereka ni orang yang beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan para sahabat Nabi. Macam ada jugalah kawan-kawan kita gitu di Madinah. Alhamdulillah masih ada lagi. Bukan je semua lah. Kalau pukul rata semua, kesian ke mereka. Dia tak kenal sekali dengan kawan kita tadi. Mereka ni adik-adik lah, adik-adik. Jadi bila jumpa dengan saya, ada sekali itu bila mana saya dah terang berkenaan dengan kubur ayah Nabi di mana apa semua sekali. Dekat kubur ayah Nabi dah dipindahkan. Dipindahkan daripada dekat dengan masjid Nabi, dalam kawasan masjid Nabi SAW, bukan dalam masjid, di luar kawasan, tapi dalam kawasan pagar masjid. Kubur ayah Nabi kira berdatangan dengan pintu nak masuk ke pintu Babus Salam. Daripada pintu besar luar, kalau hotel kita di luar tu, kita nak masuk pintu gerbang tu Masjid Nabi. Di depan kita Babus Salam. Sebelah kiri kita, di antara dua tandas. Di situ adalah makam ayah Nabi dulu. Kemudian kata ulama di Madinah yang pakar dalam bahagian sejarah Madinah, katanya ayah Nabi telah dipindahkan, tapi kawasan makamnya di situ asal. Maka saya pun beritahu kepada ni, dipindahkan ke dalam kawasan Baqi' ayah Nabi. Masa dikorek kubur ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, jasadnya masih elok selepas ribuan tahun. Dah 1000 tahun jasadnya masih elok. Kalau jasad elok macam tu, takkan dia kafir. Dia kata Fir'aun pun elok. Fir'aun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bodoh. Memang Allah Ta'ala sebut tu untuk nak tunjuk kepada orang ramai, kata dia ni memang orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kamu jangan sama dengan Fir'aun dengan ayah Nabi. Ni qiyas ma'al farik. Kamu nak sama ayah Fir'aun dengan ayah Nabi. Astaghfirullahalazim. Ini kita masalah puak ni. Kemudian pula bila saya kata saya melawat tempat maqam ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah saya berjaya juga jumpa tempat tersebut. Ada peta, saya ada peta Madinah. Yang peta tersebut ditunjukkan tempat-tempat sejarah. Maqam Sayyidina Uqashah di mana? Ada. Maqam Sayyidina Uqashah di mana? Di pintu masuk bab Malik Saud. Malik Saud, Masjid Nabi. Pintu baru. Ni pintu Masjid Babus Salam. Kalau masuk ni terus pergi ke maqam Rasulullah. Ni pintu yang ni sebelah ni. Pintu pertama, dia pergi bab Malik Saud atau Malik Abdul Aziz. Malik Saud kalau tidak silap, Malik Saud. Di pintu tu makam Sayyidina Uqashah tidak dipindahkan. Masih di pintu tu, tapi dia buat tanda tak? Tidak dibuat tanda langsung. Jadi orang duk lalu tak kasut, pijak gitu je. Nampak? Ada kata dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Sayyidina Uqashah ni. Sayyidina Uqashah ni yang terkenal di kalangan sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak dipindahkan. Zaman dahulu makam Sayyidina Uqashah dibuat tempat tanda khas, dibuat masjid di situ. Mana orang akan lawat tahu kata ini adalah makam yang dilawati. Tapi apa yang dilaku sekarang ni? Jadi buat pintu. Buat pintu kok kalau nak pindahkan makam, tidak dipindahkan. Jadi orang akan lalu lalang, pijak gitu. Ni Madinah, ni Saudi. Baik. Sedih kita tengok. Lepas tu kalau kita pergi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pergi ke masjid Nabi, kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada lagi sahabat Nabi, tidak ada nur Madinah tu. Nur Madinah kan ada Rasulullah SAW. Puak ni dia bagi dia tidak ada dah benda gitu. Dia duk besarkan masjid, dia duk bagi nampak nur tu pada masjid Nabi SAW. Dia tak tahu masjid Nabi tu mulia kerana Nabi SAW. Kalau Nabi tak beritahu kata masjid tu mulia, masjid tu tidak akan jadi apa. Tak gitu. Masjid tu dimulia kerana Rasulullah yang beritahu. Tapi tiba-tiba tak, Rasulullah tak lawat pun tak apa. Lawat masjid boleh. Tak kebodoh tu. Hak orang beritahu masjid tu mulia, itu tidak mulia. Pening kita, pening. Apa mantik yang daripada dalam otak mereka kita pun tak tahu. Dia bagi semantik otak mereka ni, kita pun tak faham. Nak kata bodoh, marah duk masuk universiti. Saya ni, ibu bapa semua, dan juga kawan-kawan kita yang lain yang datang daripada Azhar, khususnya inilah hak yang orang kenal, hak mereka kenal sikit-sikit lah. Saya dah kenal, buka dalam Facebook apa semua kali. Duk kata kat mereka. Sekala dulu saya kata lah ni saya kurang dah kata. Kecuali saya geram kan, saya tulis kata agaklah. Dia pun tak tegur saya, bapak semua. Tak tegur. Kalau jumpa tak tegur kita. Dia pun kenal kita tapi tak tegur. Ada yang tak kenal tu mampu happy lah. Kadang-kadang kenal nampak kita tapi lepas tu jalan. Oh, saya tanya kepada kawan-kawan ni hak Madinah ni. Kenapa ada kawan-kawan macam ni yang tak tegur kita apa semua sekali? Kan? Walaupun kadang-kadang nampaklah kita ni orang Melayu, dia bawa rombongan satu hotel dengan kita. Tak salam dengan kita. Saya tanya kenapa gitu kata. Dia kata macam ni Ustaz. Di sini antara pegangan Wahabi ni dalam Universiti Madinah dia ajar ahli bid'ah
antara cara dakwah kepada mereka adalah memboikot dan juga memulaukan mereka. Kita ni ahli bid'ah. Nah, kita pakai ni syal, nak kita pegang tasbih, kita lawat maqam, kita buat apa ni burdah, kita baca aqidatul awam, nah, kita baca jauharatul tauhid, kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, syairah wal maturidiyah, kita buka kitab fiqh syafi'i, kita sayang dengan semua mazhab. Yang ni semua ahli bid'ah. Orang macam ni jangan tegak. Tegak itu dikira kamu tidak dakwah kepada dia. Cara nak dakwah dia adalah memboikot dia. Gitu banyak. Ni ada dalam kitab dia dah. Ada dalam kitab dia disebut. Tapi bila dia balik Malaysia dia jadi lain. Sebab dia kata kalau tak tegak puak ni, kalau tak masuk sekali tak boleh masuk TV. Lepas tu buat baik baru masuk TV. Nampak? Orang ramai masuk TV ni Wahabi bodoh kan. Satu orang pun masya-Allah ustaz ni hebatnya Wahabi apa. No, dia tak sebab lah ni, no, dia semak nanti. 5-6 tahun akan datang bila dah ada pengikut yang ramai. Jaga-jaga ibu bapa. Nah, tengok sikit kita nak ambil agama dengan siapa. Inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ni agama. Ilmu ni adalah suatu yang kita pegang dengannya. Tengok dengan siapa kita ambil agama kita. Bahaya nak kalau ambil dengan orang yang begitu. Dengan talakinya bagaimana wallahu a'lam, dengan gurunya siapa yang kita pun tidak kenal. Gurunya pula dengan orang yang bermasalah akidahnya. Tu macam mana kita nak edit betul lah umat kita. Nah, dengan Nabi SAW sendiri pun kita letakkan macam-macam persepsi dan sebagainya. Nah, Nabi dah mati, Nabi itu, Nabi ini. Nah, ni masalah berbahaya. Akidah Wahabi ni kita katakan dia sekam apa ni? Duri dalam daging. Bahaya noh bawa semua. Kena jaga-jaga anak-anak kita jaga. Syiah pun sama ya, lebih kurang naik. Depa dua ni sama naik. Dua perancangan Yahudi ni. Kalau tengok balik. Asal dua Yahudi. Abdullah bin Sabah mengasaskan Syiah. Siapa Abdullah bin Sabah? Yahudi. Syiah menafikan Abdullah bin Sabah ni adalah pengasas Syiah. Malah mereka nafikan kata Abdullah bin Sabah ni wujud. Kata dia tidak wujud Abdullah bin Sabah ni. Ahli sunnah ni yang penipu katanya. Saja buat reka-reka nama Abdullah bin Sabah. Kepala otak dia dalam kitab dia penuh sebut nama Abdullah bin Sabah. Lepas tu tak mengaku. Ingat kita buta ke apa? Itu satu. Wahabi, kami ni adalah agama yang kami adalah orang yang menentang bid'ah, menentang kemusyrikan yang berlaku khususnya di Mekah Al-Mukarramah. Dan kemudian kami akan sebarkan fahaman kerana masyarakat banyak yang telah sesat jauh daripada Allah Ta'ala. Mah dia pak. Mai tengok balik asal siapa dia? Saud. Oh, mai pada Saud. Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Depa dua ni geng. Masuk ke dalam bumi Mekah untuk buat apa? Runtuhkan kerajaan Turki Utsmaniyah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Ni sejarah ya bapak semua. Ni bukan saya cerita ni kosong, ni sejarah. Runtuhkan kerajaan Turki Utsmaniyah, lepas tu buat apa? Buat kerajaan Saudi. Macam mana kerajaan Saudi boleh dapat apa ni keluasan yang hebat sangat tu? British sokong. Tak Yahudi tu. Yahudi lah kan. Dia bawa nama Islam, pakai serban merah tak atas kepala. Baca Quran, hafal Quran. Ini bid'ah, itu bid'ah, dalalah finnar, semua. Ni bahaya ya bapak. Kena jaga ya. Akidah anak-anak kita semua sekali. Saya abang dah pada mula saya tak mau terang sangat benda-benda gini. Tapi terpaksa terang juga kalau kita masuk dalam bab akidah ni. Kerana dia berkaitan dengan benda tu. Tu kita kena jaga. Syiah baik, Wahabi baik, Khawarij, Mu'tazilah, semua kita kena lawan. Sekular, liberal, sama lah baru pula. Liberal, sekular, pluralism, tak apa tak. Kan? Lepas tu ism macam-macam. Pening kepala. Tu semua mai pada mana? Yahudi semua mai. Nah. Siapa kita nak mana lah ni? Islam. Tu kita pegang mana? Akidah yang ulama-ulama kita dulu pegang. Akidah yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu kita nak pegang. Tolak yang lain. Campur aduk ni masalah. Kita bukan makan cendol pulut. Kita bukan makan cincau. Kita bukan makan lecikang, no? Boleh campur-campur. Sedap pula campur-campur, no? Kita tak maulah. Lecikang tu elok dah. Kita masuk tek ayam dalam lecikang, makan tak? Tek ayam masuk sikit, tek lembu masuk 2-3 ketui. Nak makan kita? Macam tu. Akidah yang rosak ni dia macam dengan tek lembu, tek hidung lah dah. Tek ayam lah tu lah. Cukup. Sikit. Kena ambil faham elok, no? Jadi Allah tidak bertempat. Jadi ada seorang ustaz dia kata, jangan pergi ke Madinah, bahaya. Tu tujuan kereta tu tutup sampai ke sana.
Yang pergi Madinah bahaya. Lepas tu ada seorang Pak Long ni pula, dia tulis dalam Facebook. Dia kata kalau ustaz ni melarang orang pergi mengaji di Madinah, maka kesimpulannya dia telah melakukan beberapa kesalahan. Yang pertama, seolah-olah dia telah mengatakan bahawa bumi Madinah ini adalah bumi kufur. Ui, waktu pula dah. Orang cakap yang tu je, dia pergi terjemah kok lain terus. Nah, kemudian dia kata yang kedua, dia telah menafikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa bumi Madinah ni bumi yang terselamat daripada nanti akhir zaman akan terkeluar kejahatan ni daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Akhir zaman akan terkeluar, no, ingat sikit. Akan keluar. Maksudnya duduk dalam dah lah ni. Hadis kena faham elok. Nabi sebut akhir zaman akan keluar bid'ah daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Apa maksudnya? Kalau Nabi betul ataupun tidak? Betul. Maksudnya akan ada dah bumi di Madinah tu, ada bumi, ada orang yang ahli bid'ah, dan mereka ini akan keluar nanti. Nampak? Nabi tak tipu. Nabi cakap betul. Kita dah faham akan keluar daripada bumi Madinah ni adalah ahli bid'ah dan benda-benda tidak. Nampak? Ni kata Rasulullah ni benar. Baca hadis Nabi bagi faham elok. Baca dengan ulama, jangan baca dengan seorang. Baca seorang-seorang, baca dengan pok tu memang dia betul sebab dia duduk situ. Dia kata kami ahli ini ahli sunnah wal jamaah. Tanya ahli sunnah wal jamaah tu siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah kami. Siapa dia? Ahli sunnah wal jamaah tu. Dia ada pembahagian dia. Dah tak ada pembahagian kami. Nah, pada ahli sunnah wal jamaah Al-Imam Ibnul Hajj dalam Madqal Ibnu Hajj disebut ada bahagian 4 bahagian. Yang pertama ahli sunnah wal jamaah dari segi ahli al-kalam. Ahlul kalam ini Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dua. Yang kedua dipanggil ahlul fiqh. Ahlul fiqh mazahibul arba'ah. 4. Yang ketiga dipanggil ahlul hadis. Ahlul hadis pun ada juga. Yang ini yang mengikut kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab ada sebagian ulama yang mengatakan Imam Ahmad Ibn Hanbal ini muhaddis. Laisa bi faqih. Tapi tak tepatlah. Imam Ahmad bin Hanbal juga faqih. Nah, faqih dan muhaddis. Tapi dibacakan dengan apa ni? Manhaj yang dibawa oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dipanggil ahlul hadis. Maka mereka ni juga termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, seperti Imam Yahya bin Ma'in, Al-Imam Ibn Uyainah, daripada mazhab daripada sendiri daripada ahlul hadis. Bukan ahlul hadis lah ni ada mengaku ahlul hadis jadi Wahabi, kan? Yang keempat, ahlul zauq. Ini ahli tasawuf. Tasyazuliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ada lagi. Allahumma salli ala Ahmadiyah. Lagi? Sanusiyah, Sattariyah. Ini banyak mazhab apa ni dalam tarikat Sufiyah. Yang ni semua termasuk dalam apa? Dalam ahli zauqiyah, dalam ahli zauq. Jadi 4 ni semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ibnul Hajj tulis madqal tu untuk rad bid'ah. Ibnu Hajj dia tulis madqal untuk rad ahli bid'ah. Tapi dalam tu dia masukkan tarikat-tarikat Sufiyah ni tidak termasuk ahli bid'ah. Mereka ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi mai zaman dah ahli sunnah wal jamaah hanya ahli hadis. Mazhabul arba'ah dia kata lah ni dah ya okey masuk ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah sesat. Lepas tu dia betul ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ni sesat. Ni budak-budak Universiti Madinah. Inilah yang pening tu. Daripada tiang ni apa no? Tiang Malaysia. Kalau kita pergi di Masjid Nabi, dia ada tiang tu tiang Malaysia, dia post sendiri ibu nama. Tiang Malaysia tu tempat depa kumpul. Tapi kata kawan saya ni, dia kata di tiang Malaysia tu ramai kawan-kawan kita yang kumpul tu semua sekali ada. Kami pun kumpul situ, dia kata. Tapi ada satu tiang lagi lawan dengan tiang Malaysia. Pok ni memang hulu sungguh. Ni ghulah Wahabiyah, nah. Jadi kapiak orang semua. Kawan kapiak, kawan ni tak kapiak, kawan ni bid'ah dalalah, kawan ni tak betul. Pok ni kekir repot ni. Nampak kawan ni nampak macam muyul sikit, pegang tasbih sikit. Terus habaq dekat dekan universiti. Suruh buang budak ni. Perangai dengan Yahudi je perangai. Huduh. Ni dah budak kita. Cuba tengok balik. Kokok kena adik-beradik kita kan. Kena tajam terus lah senang. Kan duduk biar budak-budak gini. Baru dia kata 5. Saya tulis kata lawat maqam ayah Nabi. Dia tulis apa kat saya? Duduk di Mesir. Dia kata apa? Dia kata apa? Lepas ni kita buatlah rombongan baru noh. Dia tulis. Selain pada lawat Rasulullah, kita buat rombongan ramai-ramai lawat ayah Nabi pula dah. Dia perli saya. Lepas tu tulis pula ada seorang lagi budak tulis. Tulis pula. Duduk di Mesir, boleh tahu di mana maqam ayah Nabi. Kami yang di Madinah pun tak tahu. Memanglah tak tahu bodoh hang duduk. Jalan pun tak tengok atas, tak tengok bawah, tak tengok peta, tak tengok kitab. Gitu.
Lepas tu saya kata, yang sebut kepada saya ni bukannya hang. Ni ulama Madinah yang sebut. Kamu tu duduk Madinah, kau orang Madinah. Tahu mana kata. Lepas tu kata kat saya pula, sebenarnya maqam ayah Nabi di Bani Nabirah, bukan disebut di masjid Nabi. Dia nak kata bodoh sekali lagi ni. Banyak bodoh keluar hari ni. Kenapa bodoh? Masjid Nabi tu duduk ingat. Tu hak besar tu, hak laman lah, hak yang besar buat tu. Dia ingat yang tu masjid Nabi hak saya kot. Masjid Nabi yang saya besar mana? Tu hak depan tu ya. Hak bahagian depan kecil je pun. Kau masuk dalam masjid Nabi ni. Ha ni macam ni tiang dia. Sebiji macam ni tiang dia. Memang bukan? Masjid Mustaqim kan buat macam tiang masjid Nabi. Tiang dia macam ni. Kemudian dia ada tu, ada ukiran di atas tu. Dia tulis hadza masjidun Nabi. Senang nak duduk di masjid di surau ni. Boleh tunjuk tu nampak gambaran. Tiang macam ni, kemudian di atas tu dia ada macam ukiran. Kemudian dia tulis hadza masjidun Nabi. Yang tu ya kawasan masjid Nabi. Kemudian baqi' apa ni raudhah. Itu. Tak besar mana. Kawasan masjid Nabi kecil je. Hak besar tu Saud yang buat. Hatta masuk daripada Babu Salam. Babu Salam tu bukan masjid Nabi lagi tu. Zaman Nabi. Depan tu siap, lepas 4 tiang lepas tu tak silap saya. 4 tiang lepas tu barulah masjid Nabi pula. Itu baru masjid Nabi. Saya tak kata maqam ayah Nabi di masjid Nabi. Saya kata dalam kawasan masjid Nabi lah sekarang ni. Dan kawasan yang saya pergi tu, itulah Darun Nabirah. Tu kawasan kampung dulu ni. Ni kata orang kata tak erti dengan duk cakap. Dia nampak bodoh. Saya malah balah, saya tak balah. Dia tulis panjang lebar. Kawan-kawan nak tolong balah. Lah kali kata kat saya, Nazrul ni bukan tahu apa pun, jahil. Dia tak nak buah barah, dia buat tu. Saya tak balah apa. Kawan-kawan pula tolong balah. Kawan-kawan pula pakat duk kata, saya malah kata ambil pergi kat dia. Malah lawan budak-budak SPM ni. Dia baru lepas SPM, semangat. Bila tahu benda baru dia semangat. Oh ni bid'ah ni bid'ah. Lepas tu tak semangat nak balik kampung, nak bid'ahkan semua orang kampung. Semangat sungguh dia. Nak baik cukup tu, sikit-sikit. Sehari dalam 5 minit, 10 minit buah habis. Ni tak 10 minit ni, 20 minit ni. Baik, kemudian sifat yang seterusnya, wa qa'imun ghaniyun wa wahidun wa hayy. Al-qiyamu bin nafsi. Ini sifat yang seterusnya. Apa maksud qiyamuhu ta'ala bi nafsi? Ai bi nafsihi. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu. Tidak memerlukan kepada sesuatu untuk mewujudkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu untuk Allah Ta'ala menjadi berkuasa. Tidak perlu. Karena Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita ni qiyamuna bi qudratillah. Bi ghairi nafsina. Kita bangun ni bukan dengan diri kita. Kita ada perantaraan. Kalau mak dan ayah kita tidak kahwin, tak ada kita. Jadi kita ada ni kerana perantaraan. Ya boleh jadi ada dengan keadaan tidak ada mak ayah. Boleh jadi benda sebut. Allah Taala dah tunjuk. Allah Taala tunjuk pada Nabi Adam AS tidak ada mak, tidak ada ayah, ada dia. Boleh jadi gitu. Tapi bila mai umat yang kita zaman ni, semua belakang-belakang ni semuanya ada perantaraan. Mak, ayah, ada kita. Ada anak. Ya. Jadi semua kita ni ada dengan perantaraan. Allah tidak perlu kepada benda tersebut. Ghaniyun. Perkataan ghani ini adalah tafsir balik kepada kalam qa'imun. Qa'imun yakni qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Maksud ghani, bila qa'im bi nafsihi maksud Allah Taala kaya, tidak perlu kepada yang lain. Kemudian disebut wa wahidun wahai. Wahid di sini perkataan wahdaniyah. Sifat wahdaniyah bagi Allah. Apa maksud wahdaniyah? Maksudnya sifat Allah Taala yang Maha Esa. So wahdaniyah ni esa, tunggal. Kenapa tak sebut satu? Ada ulama tak terjemah satu. Boleh je terjemah satu pun boleh. Cuma dalam bahasa Melayu kita dia ada esa, maka gunakan esa. Karena satu ni boleh jadi ada dua. Satu ada dua, tapi kalau esa, lepas esa apa dia? Boleh kira. Tak boleh. Sebab dalam Quran Allah Taala sebut qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kenapa tak sebut qul huwallahu wahidun? Katakan Allah itu wahid. Karena wahid lahu isnan. Karena wahid ada dua. Tapi kalau qul huwallahu ahad, ahad la thaniyalah, tidak ada dua. Jadi esa dia bagi. Jadi ahad dengan wahid itu beza makna dia. Cuma kadang-kadang kalau digunakan wahid juga pada Allah, maksud dia ahad. Wahid bermakna ahad. Tapi dalam ayat tu jelas
Qul huwallahu ahad, yakni la thaniyalah. Allah itu satu. Allah itu esa, bukan satu. Esa. Tapi tak ada masalah. Baik. Jadi Allah ini tidak, Allah ni esa. Esa ni pada apa? Pada zat Allah Ta'ala. Bila sebut esa pada zat, tidak ada dua zat yang lain. Itu maksudnya. Tidak ada zat yang sama dengan Allah Ta'ala. Itu esa pada zat. Yang kedua, esa pada sifat. Apa maksud esa pada sifat pula? Esa pada sifat maksudnya Allah tidak ada sifat yang satu tu ada dua. Contoh, qudrah, lahu qudratan, ada dua qudrah pula. Jadi qudrah Allah Ta'ala esa, tunggal. Jadi boleh tak qudrah Allah Ta'ala bertambah, berkurang? Tak boleh, kerana bertambah, berkurang ni sifat makhluk. Mustahil begitu berlaku pada Allah Ta'ala. Jadi qudrah Allah Ta'ala, qudrah maha berkuasa. Maha berkuasa. Sebab tu lagu Mawaddah tu, betul lagu Mawaddah. Pernah dengar lagu Mawaddah? Arqam, Rufaqa tu. Lagu dia hak Tuhan ni. Lagu tu betul. Saya tak pernah nak nyanyi, suara dia pun sedap sangat. Ada disebut apa ni, kalau kata qudrah Allah itu bertambah, maksudnya sebelum ini berkurang. Betul itu. Kalau bertambah, maksudnya berkurang sebelum tu. Betul tak? Kita kata alhamdulillah saya semakin bertambah ilmu sekarang. Maksudnya tu dia tak sama ilmu dengan Allah Ta'ala. Itu kan maksudnya. Maksudnya sebelum ni kurang, betul dia ada perkataan tambah tu. Lain dia kata saya ni berilmu sejak pada azali lagi. Tu. Nak dikapiak tu. Jadi maksudnya ilmu tu bertambah berkurang tu mustahil bagi Allah. Jadi qudrah Allah esa. Tidak berkurang, tidak bertambah. Ilmu Allah esa. Tidak berkurang, tidak bertambah. Kenapa? Tidak berkurang, tidak bertambah pada ilmu. Itu pada sifat tu sendiri. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Karena kalau bertambah, berkurang, maksudnya sebelum ni Allah jahil. Tu dia. Kalau kita kata ilmu Allah Ta'ala makin bertambah, maksudnya sebelum ni jahil. Macam kita. Kita makin lama makin bertambah ilmu, makin bertambah. Maksudnya sebelum ni kita jahil. Jadi ilmu Allah Ta'ala tidak bersifat begitu. Iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala bertambah, berkurang. Gitu kan? Tak, kehendak Allah Ta'ala tu esa, satu. Yang bertambah berkurang ni pada benda tu. Bukan pada iradah Allah. Pada benda yang dikehendaki tadi ni. Kita seorang-seorang. Satu ni kehendak Allah Ta'ala dia ada. Sahabat kita pun Allah Ta'ala kehendaki dia ada. Maka ni pun kehendak, ni pun kehendak. Yang kehendak yang asal yang ada pada Allah itu tidak berubah. Yang berubah ni pada yang dikehendaki tadi ni. Itu yang ada. Satu-satu, seorang-seorang. Faham tak faham tak? Saya tak. Buat Japanese ni gitu. Baik, sebab tu kita faham bila sebut wahdaniyah, Allah ini esa pada zat. Allah ini esa pada sifatnya. Kalau kata, jadi bila law kana fihi ma alihatun, apa ni? Law kana fihi ma illa Allah la fasadata. Kalau kata ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, maka akan hancur bumi ini. Tidak. Akan hancur bumi kalau kata ada Tuhan yang lain sama dengan Allah. Kita kata boleh jadi ikut zat. Kalau ada dua Tuhan, kalau orang tanya ada dua Tuhan boleh jadi ikut, kalau dia sepakat macam mana pula? Tadi kalau kata dua-dua berkelahi tak ada. Itu mustahil. Kalau kata dua-dua berkelahi, pakat tak ada bumi ni. Kalau Tuhan seorang lagi kata bumi ni kita kena buat 4 segi sebenarnya, baru dia elok sikit, dia tak dah goyang. Tuhan kata tak, kita buat bulat lah. Tuhan kata kita kena buat 3 segi, baru macam piramid. Tuhan satu lagi kata tak, kita kena buat jenis ni, macam tiup ni. Itu pula dah. Tak, kita kena buat mendatar. Jangan buat bulat, jangan buat ni, bahaya. Dia kata jatuh ni tepi. Buat mendatar. Kalau pakai berkeli gitu, ada tak bumi? Lah ni dah jelas, bumi itu bulat. Tak ada 4 segi, tak ada petak, tak ada apa. Betul tak? Jadi dia kata, Tuhan satu je lah. Sebab Tuhan satu je yang berkehendak tadi ni. Baik, kita kata, Ustaz, tu kalau berkeli. Ni kalau kata Tuhan semua sepakat, macam mana pula? Semua sepakat. Tuhan yang pertama kata, kita buat bumi bulat lah. Tuhan lain kata, setuju. Dia dalam bumi ni kita kena buh graviti sikit baru dia tak jatuh. Memanglah kalau kata kita tak buh graviti, dia akan prung jatuh. Jadi adakan graviti. Setuju? Setuju. Dia daun ni kita kena buat warna hijau, ada warna-warna macam-macam. Yang dalam daun ni dia akan keluarkan oksigen.
kepada orang. Dan bila orang sedut, dia akan keluarkan karbon dioksida. Dia akan hidupkan balik pokok tadi. Syahna setuju? Setuju. Ni jenis setuju ni bukan Tuhan. Ni mangkuk ayun orang panggil. Faham? Jadi mangkuk ayun tak layak jadi Tuhan. Jadi dalil pada Tuhan satu dah juga. Faham? Sebab tak boleh ada Tuhan yang setuju. Kerja setuju ya. Mana sifat Tuhan ni yang berkehendak? Tak berkehendak apa, semua dia setuju. Itulah kehendak saya. Saya bersetuju. Maksud dia tak layak jadi Tuhan. Jenis gitu. Jadi apa maksud dia? Saya bagi tahu tu dalil, dia panggil dalil tamanu' dengan dalil tawafuq. Kalau buka kitab tinggi-tinggi. Tapi saya bagi bahasa yang mudah. Nah, tu dalil tamanu'. Yang pertama dalil tamanu'. Tamanu' ni apa dia? Bila berlaku percanggahan, mustahil ada Tuhan. Mustahil adanya alam ni. Maka mustahil kata alam ni Tuhan ada banyak. Itu panggil dalil tamanu'. Baik, dalil tawafuq macam mana? Kalau Tuhan bersepakat tu pun mustahil. Kerana hak bersepakat semuanya bodoh. Hak yang ketua seorang kan. Hak lain pakat semua bengong kan. Duk. Yes boss. Nak dapat gaji. Hanya cakap banyak. Aku nak buat bulat. Kok bulat? Okeylah. Sign. Kawan ni mati. Kawan ni aku nak dia ni mati kawan ni waktu ni. Kalau Tuhan yang kata, jangan. Aku sayang kat dia. Dia banyak sebut nama aku. Tiba-tiba hang nak bagi mati dia. Sorry. Kita berteri. Kalau nak lawan jom. Tu yang Mak Saleh depa buat cerita. Tuhan sama Tuhan lawan. Nah. Lah kali buat apa? Dah lah depa lawan sama-sama depa, kita pun mampu pikat depa lah. Lepas tu Tuhan tengok depa buat Greek, depa buat faham apa? Tuhan banyak. Lagi buat cerita Clash of Titan. Nah, Clash of Titan buat apa? Nak ada pertembungan di antara ketuhanan. Dewa-dewa ni bertembung. Zeus lawan dengan Hades. Hades lawan dengan Poseidon. Poseidon lawan dengan Andromeda. Andromeda lawan dengan mampu pi nak tahu. Ni geng ni lawan, sama-sama depa lawan. Lah kali Zeus paling kuat kali. Zeus pula dia tak kuat lagi mana rakyat tidak berdoa kepada dia. Lagi tak sebut nama kita, maka kita akan lemah. Rakyat lah ni banyak sebut nama Hades. Hades ni Tuhan jahat. Maka dia akan jadi kuat, kita jadi lemah. Lah kali Zeus jadi lemah. Tuhan berlemah bodoh sungguh. Kenapa? Lah kali dia kata kita tak boleh buat macam ni, tak boleh dah. Jadi mau tak mau saya kena lahirkan anak saya yang dia ni sebahagian Tuhan, sebahagian manusia. Maka dia turun ke bumi dan bersetubuh dengan seorang perempuan, beranak-anak. Hak anak dia tu nakkan jadi penyelamat dia nanti. Nampak tak pening? Saya tengok semua. Saya tengok semua, tengok. Inilah fahaman depa. Nah. Ni fahaman depa, pening. Tengok cerita si Pencau pula. Dia kutuk Tuhan dia pula. Tuhan Cina. Cina kan Tuhan banyak dewa. Dewa perut boroi, dewa kepala babi, dewa kepala gajah, dewa kepala macam-macam dewa. Tak tu. Lah kali kutuk sama-sama Tuhan. Nah. Tuhan ni kata marah kat dewa seorang lagi. Saya Pencau lah. Saya Pencau dia kena marah sebab dia ni jahat. Kacau dewa-dewa lain. Hang ni jahat ni dia kata. Dia kata hang abak kat Tuhan besar kali. Hang abak aku percaya rahsia hang pernah mengendap bidadari dulu kan. Bidadari duduk mandi hampir mengendap betul tak? Tu dia. Tuhan mengendap bidadari. Tuhan okey jangan abak. Dia boleh buat lawak dengan Tuhan-Tuhan dia. Dia pun tahu kata, dah aku dah buat. Nampak? Yang paling betul siapa dia? Islam. Tuhan tidak ada banyak, satu je Tuhan. Nah, dalam Quran Allah Taala pun nahnu khalaqna. Kami jadikan kamu. Kami ni bukan maksud Tuhan ni banyak. Nahnu ni perkataan ta'zim dalam bahasa Arab. Quran turun dalam bahasa Arab, kena faham dalam bahasa Arab. Jangan faham dalam bahasa Melayu. Nahnu ta'zim, untuk mentakzimkan hak Allah Taala. Kami jadikan. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu. Dengan dalam Al-Quran, kalau kita buka, kalau perkataan nahnu ni, nah, kalau ada perkataan tersebut, sebenarnya ada gharad balaghi dalam tu. Maksudnya ada tujuan balaghah dalam ayat tersebut. Al-Quran Allah Taala turunkan dengan sangat hebat kalau kita faham elok. Kebanyakan perkataan nahnu ni Allah Taala sebut bila ada perantaraan yang Allah Taala jadikan. Allah Taala jadikan nak bagi makhluk ni dia berfikir. Contoh kita dijadikan oleh Allah Taala tapi dengan perantaraan mak dan ayah kita. Bersama bersenyawa ovum dan sperma tersebut kan beranak kita. Maka digunakan perkataan nahnu. Kenapa Allah Taala nak bagi faham kata apa? Allah jadikan yang asal. Kemudian yang ni semua proses ni berlaku dengan banyak cara jalan. Maka nampak macam mana keluar daripada mak ayah semua ni, maka digelarkan dengan nahnu, kami. Nah, hakikat kejadian Allah. Tapi kalau Allah Taala nak sebut yang asal tu dia yang jadikan, maka tidak sebut nahnu, disebut ana. Nah, innama ana Allah, akan sebut begitu Tuhan. Tak sebut nahnu. Jadi perkataan nahnu ni kalau cek balik, kebanyakannya akan tengok rupanya proses dia ada proses. Untuk jadikan tu ada proses.
Dia ada wasilah yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Hakikat yang jadi Allah. Ini bagi balaghah dalam Al-Quran. Kena baca Quran lah. Kena buka dan kena mengaji dengan guru-guru kita lah. Baik, cukup sikit. Balik pada bab kita. Sehari sampai satu baik ni teruk. Bila nak habis kita mana tak? Baik. Itu wahdaniyah. Boleh faham wahdaniyah tak? Jadi wahdaniyah juga dalam masalah yang lain. Allah ni esa pada zat. Zat ni apa dia? Tidak ada anggota tubuh macam kita. Sebab tu saya kata, ada bapa kita tanya semalam, Ustaz kata, kenapa kita tak mengaji nama-nama Allah? Kenapa kita mengaji sifat 20? Saya katakan sifat 20 ni ulama susun. Penting ngaji sifat 20 ni untuk kita nak bagi faham nama Allah Ta'ala. Nah, boleh kami mengaji nama Allah Ta'ala, tapi banyak 99. Tu kalau ikut pandangan Imam Qurtubi lagi banyak 1000 nama tu bila nak habis. Jadi ulama susun 20 sifat. 20 sifat ni untuk kita nak jadikan kaedah dalam otak kita. Diletakkan dah sebagai satu kawaid yang paling umum untuk kita faham tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Contoh, bila Allah Ta'ala sebut sifat rahmat, Allah itu maha penyayang. Bila kita faham penyayang no? Penyayang ni macam mana? Adakah penyayang macam mak sayang kat anak? Mak sayang kat anak macam mana? Dia tak mahu anak dia dalam keadaan yang susah. Lepas tu bila dia jumpa anak dia, lama tak jumpa, peluk, sayang anak. Begitukah Allah Ta'ala? Kemudian sayang ni pula dia kena dalam hati. Dia ada mainan hati ni, mainan jantung kita. Nah, lepas tu kita bagi buah hati pengarang jantung. Tak gitu? Sebab dia sayang ni main dalam ni. Dia main perasaan dalam. Kalau kita orang tu kita tak suka pula, dia jadi benci pun dalam. Jadi macam mana perkataan rahmat tadi bagi Allah Ta'ala? Adakah rahmat Allah Ta'ala ada jantung yang menyebabkan Allah dimuyul hati kepada seorang? Bila sebut Habibullah, kekasih Allah, adakah bermaksud kekasih tadi macam kata kita ni kasih kepada seorang kawan kita? Macam tu kah? Sebab tu bila kita mengaji sifat 20, dalam salah satu sifat 20 dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah ni mukhalafah dengan makhluk, tidak sama. Jadi kita faham tu dalam otak kita, sifat rahmat bagi Allah, sayang bagi Allah tidak sama dengan kita. Kerana rahmat bagi kita ni kita ada, ni kita dengan muyul hati kita ni. Hati kita ni ada hati. Allah ada hati tak? Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi kita faham tu, oh ini maksud dia. Rupanya rahmat di sini bukan rahmat sama dengan kita. Sebab tu bila disebut dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala gelak. Dhahika. Dalam hadis tu hadis mutasyabih. Dia panggil Allah gelak. Kalau kata kita faham dengan makna zahir, maksud Allah gelak. Gelak ni bunyi macam mana? Hi 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 hi. Ya. Kau kalau tengok cerita kartun apa ni Korea lagi teruk Jepun. Shi 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 shi. Oh, ada gelak macam tu. Nama dia Kashishi, ingat? Lepas tu dia gelak pun shi 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 shi. Kalau namanya apa ni Kaburo, ro 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 ro. Oh, gelak macam tu rupanya. Betul? Dia gelak semua jenis gelak. Semua jenis gelak ada. Baik, jadi gelak bagi Allah Taala macam mana? Kita dah mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini mustahil sifatnya sama dengan makhluk. Jadi maksud gelak di sini ni bukan maksud. Ini bukan maksud gelak ni. Nampak ulama faham macam mana? Ini bukan maksud gelak. Kenapa? Kerana dia mengaji sifat 20. Jadi ini ayat ni perlu ditakwil. Hadis ni perlu ditakwil. Kerana gelak ni sifat makhluk. Kerana gelak ni akan keluar huruf. Huruf ni tidak layak bagi Allah. Huruf ni pun sifat makhluk juga. Ada awal, ada habis. Jadi macam mana ni gelak ni? Jadi sebab tu ulama kata gelak ni antara tanda orang ini gembira. Gembira ini tanda dia ni syarhus sadri. Maksud dia seronok dengan orang tersebut. Seronok ni salah satu sifatnya adalah rahmat. Maka rahmat itulah yang dimaksudkan dengan dhahik tadi. Nampak? Nampak ulama faham macam tu? Mai Pak Wahbi kata, tengok ni ahli takwil batil. Dia telah bukan takwil, ni dia ta'til. Apa maksud ta'til? Ta'til maksudnya dia menafikan ayat tersebut. Seolah menafikan sifat gelak bagi Allah. Kita tak kata kita nafi sifat gelak tadi. Kita nafi makna gelak tu. Makna gelak tu, cara gelak tu yang kita nafi. Sebab tu cara makhluk. Ini mustahil bagi Allah. Kerana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka kita katakan makna dia adalah makna yang sesuai dengan Allah. Yaliqu billahi ta'ala, yakni ar-rahmah. Maksud Allah Ta'ala sangat memberi rahmat. Nah, seumpama seorang yang gelap. Sonok. Nampak? Gitu. Tak faham? Nampak faham cara nak guna sifat 20 tadi? Untuk kita faham nama-nama Allah Ta'ala, untuk kita faham sifat-sifat mutasyabihat. Ni jawab faham yang ulama ajak dari kita. Kalau tidak kita tak erti. Kata rahmat Allah Ta'ala kepada ulama-ulama kita,
Kita baca ni, sedekah Fatihah dulu kepada para alim ulama kita yang telah menulis kitab, yang mengajarkan kita dan sebagainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ada ulama-ulama ingat pada masyayikh. Kemudian teringat masyayikh kepada masyayikh dia. Nah, sampai Rasulullah. Maka kata kita sedekahkan Fatihah untuk mereka semua. Lepas tu berhenti baca Fatihah tak? Terus sedekah. Kenapa? Karena kalau bukan kerana mereka, kita tak akan faham ni kita. Nah, kalau bukan kerana wasilah daripada Allah Ta'ala yang bagi kepada mereka dengan ilmu dan sebagainya, kita ni wallahu a'lam tak tahu jadi apa. Nah, akidah kita ni akan jadi bermasalah. Baik. Ada apa-apa nak tanya tak? Ya. Kalau ada satu, ada dua. Kita nak masukkan satu kepada Allah. Baik. Itu saya kata, tidak ada masalah kalau kita katakan perkataan Allah itu satu. Salah tak kalau kata dari segi umum? Tak salah, tak ada masalah apa. Kalau kita katakan satu itu maksudnya esa. Tak ada masalah. Yang kata ulama, takbir ulama lah, cara ulama nak sebut. Ulama tak sebut satu. Ulama kata Allah itu esa. Kenapa tak guna perkataan satu? Kerana waham nanti. Takut ada orang kata, oh kalau satu maksudnya ada dua. Lepas satu, dua. Tapi kalau esa ada bilangan tak? Esa, esaan, salasa esa, ada? Tak ada. Esa satu ya, dia kira esa betul. Jadi takbir tu je lah. Tapi perkataan kalau kita sebut, contohnya kalau pakcik kata Allah itu satu, tak boleh lah ada orang kata Astaghfirullahaladzim, ada Allah itu satu, Allah itu esa. Tak ada sesuatu bersalahkan orang lah. Dia masukkan satu tu masuk esa lah. Jadi tak ada masalah apa. Boleh faham? Ada soalan lagi? Ada? Hai, sonok ajak tauhid ni. Faham tak? Ya. 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 Maksudnya faham lah ni. Boleh faham lah. Ya betul. Sebab dia salbiah ni maksudnya sifat yang negatif. Contoh sifat dia maksudnya lawan bagi sifat tersebut. Contoh qadim, kalau kita ada terjemah sifat dia maksudnya qadim, yakni tiada awal. Baqa, tiada akhir padanya. Mumasalah lil hawadith, muqalafatuhu ta'ala lil hawadith, tiada persamaan dengan makhluk. Lepas tu kalau sebut wahdaniyah, yakni tiada berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala, tiada berbilang-bilang pada sifat, tiada. Nampak? Kemudian dia muqalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi, maksudnya tiada Allah Ta'ala itu memerlukan kepada makhluk. Nampak? Tiada tu semua bagi sifat salbiah. Ini faham senang. Senang tak tauhid? Senang pun, tak payah mana. Macam mana jadi faham lah. Maksudnya wahdaniyah, maksud tiada berbilang-bilang. Tiada. Okay, senang tu, alhamdulillah. Tak apa, tahun depan kita mengaji hak payah pula. Hak yang tu dia payah balik. Dulu faham dah, betul tak faham balik. Kita masuk kita payah sikit tahun depan, kalau boleh lah. Kalau mampu nak terima lah. Kalau kita tahu tak apa aku Ustaz, mengaji hak mudah-mudah jadilah. Hak payah-payah ni kafir tu ini. Insya-Allah tak akan kafir kalau mengaji kita ulama-ulama ni. Insya-Allah tak akan kafir. Insya-Allah tak akan keluar kerana mereka tulis ni dengan keberkatan. Mereka tulis dengan ikhlas, mereka tulis dengan ilmu, mereka tulis dengan amal mereka. Ulama-ulama kita tulis ni bukan tulis dengan ilmu saja. Dia tulis dengan amal. Dia tulis dengan amal dia. Sebab tu kitab tu dibaca sampai sekarang. Kita kadang-kadang tulis dengan ilmu kita. Semua kita nak keluar. Lah kali dah, siapa pun tak baca. Kerana apa? Kerana kita kata kita tulis dengan ilmu kita saja. Sebab kita nampak ilmu banyak sungguh sampai orang baca tak faham. Payah juga gitu. Ulama tulis dengan amal. Dia tulis dan dia amalkan sekali perkara tersebut. Dia tulis. Baru dia tulis. Tulis dengan zikir, tulis dengan apa? Maka kitab tu jadi intishar. Tu kitab Abdullah bin Alawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Qutbul Irsyad, Qutbul Da'wah wal Irsyad.
Hak kita baca waktu petang dengan Ustaz Yusaini. Nah, kita nasaih diniyah. Kalau baca dalam kitab sebut, bahasanya biasa. Nasihat-nasihatnya apa ni nampak ringkas, mudah ya nampak baca. Tak. Tapi kenapa diambil iktimad oleh ulama? Karena yang menulis itu adalah ahlul amal. Yang tulis itu orang yang dah beramal dengan kitab sebut. Sebab tu kitab dia nampak cahaya. Nah. Tapi cuba kita tulis kitab tasawuf. Nah, kita tulis. Janganlah kita melakukan dosa. Tapi dia ada buat dosa waktu tu. Ni kalau kata tulis ni orang beli duit banyak ni. Dosa dah waktu tu. Tulis kalau nak bagi orang beli duit banyak. Sambil dia tulis tu. Lah kali orang baca tak ada rasa apa. Orang tengok pun tak mahu nak beli. Bubuh pi nama apa? Nah, penawar hati yang busuk. Tulis. Betul. Dia kitab apa ni? Baca-baca tak ada nur. Tapi cuba tengok Syekh Abdul Qadir Mandili tulis kitab Penawar Bagi Hati. Syekh Daud Fatani tulis kitab Muniatul Musalli. Nah, kitab tu kalau tengok balik, ringkas tak? Ringkas. Penawar Bagi Hati Syekh Qadir Mandili ambil sebiji daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ambil sebiji daripada ringkasan daripada Ihya. Itu yang dia ambil. Dia ulang dan dia terjemah balik. Terjemah dia. Tapi bila baca, kenapa orang baca sampailah? Kerana nur. Kerana cahaya orang yang menulis tu. Nah, cuba kita terjemah tengok. Kita buat satu kitab lagi. Terjemah Ihya Ulumuddin. Hendak nak baca. Kalau kita tidak ahli amal. Kalau kita tidak beramal dengan Ihya. Kita Ihya kena baca nak bapak semua. Ada seorang ulama daripada orang ni berkumpul baca Ihya setiap malam. Depa mutalaah Ihya sama-sama depa. Ulama Yaman. Baca, salah seorang depa mati lepas tu. Meninggal. Dalam mimpi kawan dia yang baca Ihya sekali ni, mimpi jumpa kawan dia balik. Dalam mimpi. Tanya apa yang kamu dapat di dalam kubur? Maka kata lagi ni, yang disebut dalam Ihya semuanya ada dalam kubur. Semua yang kita baca dalam Ihya tu semua aku jumpa dalam kubur. Maksudnya yang disebut oleh Imam Ghazali semuanya benar. Sampai ada orang pernah mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Bacalah Ihya li'annahu muwafaqatun li sunnati. Karena Ihya ini muwafaqah dengan sunnahku, kata Nabi SAW. Maka bacalah Ihya. Ihya penting no? Kata ulama, man lam yaqra Ihya la haya'a lah. Siapa tidak baca Ihya, tidak ada hayat bagi dia, tidak ada kehidupan bagi dia, tidak ada malu bagi dia. Maka dia kena baca Ihya. Nah, setiap orang kena baca Ihya. Ihya ni kena baca. Kadang-kadang kena buat majlis juga bacaan Ihya, tapi kena berguru lah. Guru tu pula kena pernah baca Ihya lah. Ada seorang imam ni nama Al-Imam Aidid daripada Yaman. Al-Imam Aidid ni al-faqih Aidid. Dia baca kitab Ihya ni, kata dia orang tanya berapa kali dah Al-Imam baca Ihya. Saya telah baca Ihya dalam 40 kali. Banyak hidup saya. 40 kali saya khatam Ihya dan sebahagiannya saya baca dengan ayah saya. 40 kali baca Ihya. Masya-Allah. Hebat noh. Ihya tahu berapa jilid? 10 jilid. 10 jilid kau baca 40 kali. Quran nak sejilid tu pun tak habis. Nak habis bulan Ramadan pun pasal buat tadarus tu pun baca seorang selai. Bukan baca seorang juzuk, seorang selai. Tak. Selai ada 10 orang habis 30 juzuk. Gitu. Hak tu pun rasa tu panjang lah. Panjang lah. Ni 10 jilid. Satu jilid tu tebal-tebal ni. Ni satu jilid Ihya tebal-tebal ni 10 jilid. Hak tobat baru. Hak tobat lama. Panjang-panjang tu kita. Buka kitab pun takut dah. InsyaAllah kalau ada saya tua nantilah. InsyaAllah. Saya akan buat majlis di Kedah. InsyaAllah. Kalau tua nantilah. Tu pun kalau hidup lagi waktu tu. Doa lah buat panjang kan. Kita akan buat majlis di Kedah ke, di sini ke. Kita akan baca Ihya. Ramadan tu baca ya. Baca. Permulaan kali pertama kita syarah lah. Bagi faham. Kali kedua, kali ketiga, kali keempat baca ya. Waktu tu faham dah. Baca tu ambil barakah. Dan bagi turun nur dalam majlis kita. Nah, insya-Allah. Niatul mukmin khairu min amali. Niat mukmin tu lebih baik daripada amal. Tak buat lagi pun, tapi niat dah, dapat pahala dah tu. Insya-Allah. Tu bagi orang mukmin ni. Baik, habis. Apa nak tanya lagi? Ada? Nak tanya? Kita nak habis kitab sifat ni. Ya. Sah kita kalau kita berimamkan dengan Wahabi. Ni masuk fikrah pula. Sah tak kita berimam dengan Imam Wahabi? Sah. Tapi ulama kata makruh. Sah tapi makruh.
Makruh kenapa? Kerana dia termasuk ahli bidah. Sebab Al-Imam Baijuri sebut, Al-Imam Khatib Syarbini sebut dalam kitab dia Ikhna', dalam Mughni Al-Muhtaj, dia sebut makruh kita bersembahyang di belakang imam yang ahli bidah. Makruh tapi sah. Memang sah. Kalau dia tak baca bismillah, kita mazhab Syafi'i, kita tanggung kata dia baca tu dalam keadaan senyap, tak apa. Kalau kita di mazhab Syafi'i, kita tanggung kata muka dia baca senyap kot. Dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Oh, dia masyari. Dia sedap dalam masyari kan? Bismillahirrahmanirrahim, baca slow. Kita apa dalam masalah kita kata dia ni baca slow, kita anggap macam tu, sah sembahyang kita. Tapi kalau kata kita pada mula lagi, hai, tak baca bismillah pula dah, tak boleh mayang belakang tu imam ni, bismillah tak baca, tak sah mayang belakang dia. Kata tak bagi kita, bagi orang lain sah. Jangan duk habaq kau orang lain pula. Jangan semayang belakang dia, dia tak baca bismillah, ni wahabi bodoh ni. Orang lain mungkin dia tanggung kata dia ni baca. Kamu seorang yang tak tanggung dia baca, kamu tak kata dia baca, kamu tak boleh semayang belakang dia. Tak sah semayang belakang dia. Bagi kamu, kalau kamu ikut juga, kamu batal semayang, dia tak batal. Faham? Dan ni fiqh. Tu imam mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Hanafi tak baca bismillah. Nah, kita tahu dia tak baca bismillah, kita pergi ikut belakang dia, batal semayang kita. Kalau kita tahu dia baca tak baca bismillah. Tapi kalau kata kita main-main tengok, kita tak tanya dia mazhab apa, dia pun tak tulis kat baju dia ana Hanafi. Nah, mana kita main belakang dia, Allahu Akbar. Habis main orang abang tadi tu imam nak baca bismillah. Tak apa, mungkin dia baca slow. Tengok kita. Cara tu nak elok. Atas sah dia tak boleh, sebab dia tidak sah bagi kita. Dia tu bagi kita tidak sah. Seolah-olah dia macam tak ambil wuduk, kita pergi ikut imam tak ambil wuduk, kita tahu dia tak ambil wuduk, tak sah. Ini bukan bab wuduk ni, dia bab rukun tu dalam sembahyang. Wuduk syarat, tapi dia akan menyempurnakan sembahyang lah. Tak boleh tanggung dengan dia saja. Kita kena sekali tengok dia ni sah dalam mazhab kita, dia kena sah dalam salah satu dalam mazhab. Betul kalau tidak tak mayang masjid Nabi. Betul kita kata imam Masjidil Haram tu pakai tak pergi mayang kita. Elok pergi mayang tak baca bismillah pula dah. Dah kali buat jemaah baru pula. Dah tak payah. Kita tanggung kata dia baca slow. Ingat gitu kan? InsyaAllah sah mayang kita. Kita tak kata dia dah sah mayang kita, di sisi dia kita kira sah lah tu. Kita pun kira sah mayang kita. Tak gitu. Kita kena anggap kata dia juga sah dalam mazhab kita, baru boleh. Ada lagi? Hai, ni blok fiqh habis semua ni. Fiqh memang tolaklah. Saya mengajar tu lepas fiqh, Allah berjabu soalan. Berjabu tak berjabu? Berjabu ni banyak lah. Bahasa apa kita tak tahu. Tak ada dalam kamus berjabu ni. Baik. Al-hayatu. Sikit-sikit. Al-hayah maksudnya sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Sifat hayat ni adalah sifat yang ada pada Allah, yang mana sifat ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup, menyebabkan Allah Ta'ala itu wujud, menyebabkan Allah Ta'ala itu dengar, menyebabkan Allah itu ada qudrah, menyebabkan Allah Ta'ala gitu. Tapi takbir saya sebenarnya kurang dakik dari segi bahasa saya. Kenapa? Waktu kata bahasa Melayu ini susah untuk mendakikkan bahasa Arab. Sangat sukar. Itu bila ulama-ulama terjemah dalam bahasa Melayu balik kitab-kitab tauhid ni, kadang-kadang ada yang dia jadi terlalu rigid dengan bahasa. Sampai ada ulama yang terjemahkan contoh sifat hayah dalam bahasa Melayu disebut penghidup. Penghidup. Sifat qudrah, berkuasa. Sifat iradah, sifat apa? Sifat sama', pendengar. Sifat basar, pelihat. Kalau disebut pe. Kenapa dia tak sebut yang maha melihat? Qudrah, yang maha berkuasa. Kenapa tak sebut gitu? Ni takbir Syekh Panae Mekah. Tuan guru Haji Wan Ismail. Wan Haji Ismail ni panggil Panae. Tok guru pada guru kita lah. Tok guru pada Syekh Tok guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Jadi pandangan Panae dia kata tidak boleh terjemah dengan bahasa yang dah. Sebab mana tidak ada, jadi terjemah tu bahasa lain tu tak ada dalam bahasa Melayu. Mana ada pendengar? Pendengar adalah pendengar. Pelihat, berkuasa. Berkuasa mana ada bahasa Melayu? Tapi dia terjemah untuk nak tanzihkan tu. Nak bagi suci. Ini tak boleh nak terjemah dengan bahasa kita.
Maksudnya Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah bukan mendengar dengan apa ni, dengan adanya gendang telinga. Allah tidak perlu mendengar dengan adanya ni cuping telinga. Allah tidak perlu mendengar dengan adanya suara yang datang masuk dengan suara yang khas. Kalau kuat sikit suara tadi tak dengar dah dalam telinga kita. Kalau jauh tidak dengar. Allah tidak begitu. Jadi sebab itu dia sebut pendengar. Nah, berkuasa. Maksudnya maha berkuasa. Maksudnya kuasa Allah Ta'ala ni tidak perlu kepada yang lain untuk membantu kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala tidak perlu yang menjadikan. Nah, lepas tu apa ta'aluk kuasa Allah Ta'ala? Kita bincang ni insyaAllah. Al-hayah, faham tak? Al-hayah. Jadi hayah ni sifat yang mana ada pada zat. Nah, dengan sifat tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan juga Allah Ta'ala memberikan qudrah. Mempunyai qudrah. Tapi bukan sifat tu yang menyebabkan qudrah tu ada. Sebab takut nanti qudrah tu juga memerlukan kepada sifat hayah pula. Memerlukan sama-sama sifat pun tak boleh bagi Allah. Ini orang panggil ta'bir yang ghairul adab. Nah, tidak ada adab dengan Allah. Contoh kita kata Allah itu wujud. Maka dengan wujud inilah maka adanya sifat qudrah, adanya sifat iradah, adanya sifat sama', adanya sifat basar. Kita kata gitu. Maksud dengan wujud. Seolah-olah bila ada wujud, maka ada sifat ni. Sifat ni macam menumpang pada sifat wujud. Tak kena tu, takbir tu tak kena. Kita kata tidak ada adab takbir tu. Seolah-olah sifat ni memerlukan pada sifat ni. Sifat menumpang ni makhluk. Nampak payah balik tak? Nampak payah balik tak? Sebab tu kita kata serah pada Allah Ta'ala lah makna ni. Maksudnya kita tak boleh letak kata menumpang. Kita kata sifat ni ada pada Allah. Nah, ada pada Allah. Tapi dia bukan bersifat menumpang, tapi dia ada pada Allah. Kenapa Ustaz kata tak menumpang tapi ada pada Allah? Kena ni kan bukan sifat tu menumpang kan? Ni sifat yang ada pada kita. Putih, hijau, kuning, biru, pendek, panjang, kan tu menumpang tu. Betul tak? Kan menumpang. Tu kan sifat juga tu kan. Tapi tu kenapa pula sifat Allah Ta'ala tak boleh menumpang? Sebab menumpang ni kalam pada makhluk. Pada Allah tak boleh letak menumpang. Dia nak letak apa? Tak letak apa. Letak ada pada Allah Ta'ala lah. Jangan letak menumpang, letak ada pada Allah. Ini sifat yang ada pada Allah. Nah, faham tak faham ni? Nak ajak adab sekali ni. Bukannya tauhid, bukan dia ajak gitu je. Dia pening. Lepas tu ingat nak ajak tauhid, kena ambil guru, kena izinkan. Saya benarkan saya mengajak tauhid Syekh Jamal Faruq. Syekh Jamal Faruq yang mengajak, yang benarkan saya mengajak. Bahawa saya tak yakin juga. Bila saya telefon kat dia, saya beritahu Syekh Al-Azhar minta untuk saya mengajar di Masjid Al-Azhar. Dia minta mengajar dalam akidah, dalam bahasa Melayu. Syekh benarkan tak saya mengajar? Syekh Jamal kata boleh, tak ada masalah, saya benarkan mengajar. Sebab kata kemudian saya tak yakin Syekh nak mujamalah kot, ataupun Syekh saja kot, nak dah saya telefon. Lepas tu Syekh kata bagilah mengajar, balaslah. Satu hari saya jumpa Syekh di kelas. Habis mayang sebelah Syekh Jamal Faruq. Syekh Jamal Faruq mengajak, guru besar di Al-Azhar Syarif, mengajak akidah. Saya mengaji dengan qaidah bahiyah dan sebahagian kecil sikit dalam hasyiah Bajuri Al-Sanusi, dengan sikit daripada kitab Jauharah. Kemudian bila Syekh Jamal semayang, habis mayang sebelah saya, dia tanya, Muhammad bila nak start kelas mengajak di sini? Masa tu baru insyirah sadr, baru hati saya terbuka untuk mula mengajak di Masjid Azhar. Baru mula nak terbuka. Lepas dia tanya, maksudnya dia memang nak suruh saya mengajak. Saya kata, Syekh benarkan ke saya mengajak? Kata, ya saya benarkan kamu mengajak. Dia kata. Lepas tu saya tanya, nak mengajak kita apa? Saya kata baca qaidah. Lepas tu nak baca apa? Nasafi tu. Syekh buat lawak. Syekh ni dia lawak sikit. Syekh Jamal ni dia suka melawak. Betul tahan baca Nasafi tu. Baca kitab paling tinggi, lebih daripada Jauharah lagi. Baca qaidah dulu, Syekh kata. Baca qaidah. Masa tu baru mula kelas pengajian di Masjid Azhar. Bila dia lama dah berhenti. Cuba baca sikit di Masjid Azhar. Dalam berapa kelas, 5 kelas ke 6 kelas di Masjid Azhar. Jadi dia yang bagi kebenaran kepada saya untuk saya buka kitab tauhid. Lepas tu baru saya buka. Saya tak berani saya nak buka. Bolehlah baca-baca gitulah, tapi nak buka mengajak tu tak berani. Tapi ni kata orang panggil barakah masyayikh ni, masya-Allah tabarakallah. Syekh ni kalau dia habaq kata buka, dia kata gitu saja, dia main satu benda yang lain dalam hati kita. InsyaAllah Ta'ala bagi futuhat, macam kunci besar dibuka terus pintu tersebut pada kita, untuk kita faham kita. Dia lain lah. Saya jumpa Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala. Saya tanya pada Syekh, saya minta izin untuk saya baca kitab hadis.
Saya sedar saya dengan kelas Syekh Husni kadang-kadang saya datang. Dulu saya selalu datang. Mai belakang-belakang ni. Saya ada kelas lain. Dan saya akan ikut. Akhirnya tertinggal kelas Syekh Husni. Syekh ni syekh yang banyak tarbiyah saya. Jadi bila saya tak ikut kelas Syekh Husni, hari itu saya ikut kelas Syekh Husni, saya tanya kepada Syekh saya nak minta izin untuk baca kitab hadis. Nah. Dia kata silakan. Baca. Kamu baca, dia kata. Itu tak apa kalau saya syarahkan hadis tu. Silakan, tak ada masalah, dia kata. Kamu dah baca Bukhari, kamu dah. Padahal saya baca Bukhari sikit dengan Syekh. Nah. Kamu dah baca Bukhari, kamu dah baca kitab ni, kamu dah baca kitab ni. Baca, silakan. Bila lepas Syekh kata bacalah tu. Syekh kata baca. Maka buka satu futuhat yang besar pada kita. Nah. Ada kata penting guru murabbi ni. Penting masyayikh, sangat penting. Nah. Saya Syekh Ahmad Mamduh bagi izin untuk baca kitab Mustalah Hadis. Mustalah Hadis kitab Taqrirat Saniyah. Taqrirat Saniyah karangan Syekh Hasan Masyaq. Saya baca di Makkah, saya baca di Malaysia sikit, khatam di Madinah Al-Munawwarah. Baca sikit di depan makam Nabi, kemudian khatam di airport. Dan Syekh tulis dalam kapal terbang. Dia kata kepada saya, kamu adalah orang yang pertama saya bagi izin untuk mengajar kitab ni. Dan hatta dalam orang Melayu dan Arab pun kamu orang pertama, anak murid pertama saya bagi izin untuk mengajar kitab ni. Dan ajarkan kitab ni kepada orang ramai. Tapi saya kata kitab ni saja saya bagi izin sekat ni. Kitab lain tak lagi. Saya kata, kitab lain tak lagi. Kitab ni dulu. Selepas saya bagi izin tersebut, masya-Allah tabarakallah, saya selepas baca kitab Taqrirat Saniyah kali yang kedua, dia tak nampak macam dengan Taqrirat yang saya baca kali yang pertama. Nak kata futuhat, kata kena dapat izin daripada guru. Guru kata buka. Kita mai tanya, boleh tak saya nak baca? Saya kata silakan. Saya kata silakan tadi ni. Kalau dia kenal kita lah, kalau dia benarkan perkara tersebut, insya-Allah Allah Taala bagi futuhat. Insya-Allah. Saya harap dengan futuhat tu lah. Tapi jangan harap futuhat aja. Jumpa Syekh jarang, ngaji pun tak. Lepas tu pergi jumpa Syekh, Syekh boleh tak saya nak baca kitab? Tu Syekh kata, sila baca. Kadang-kadang mujamalah. Nah, sila. Kena tengok ke ada juga gaya Syekh tu pun. Nah. Tak tahulah Syekh mujamalah dengan saya ke apa, tapi dekat ni alhamdulillah lah. Moga-moga lah benar tasahih dan juga apa ni husnuzan Syekh pada saya tu, moga-moga benar insya-Allah. Tak habis juga khudrah iradah semua isolah. Aduh. Tak habis juga kita ni. Setengah baik ya. Nah. Payah. Macam mana nak buat ni? InsyaAllah habis. InsyaAllah baru hari ke-8 kan? Hari ke-8 insyaAllah. Banyak lagi, 22 hari lagi. Dan habis. Belakang tu senang kan? InsyaAllah. Hak depan ni lah, habat sifat Allah Ta'ala ni saya nak kena detailkan sikit. Sebab yang ni menyebabkan orang jadi masalah yang banyak, sehingga menyebabkan orang ni jadi tidak tanzihkan Allah Ta'ala. Allah duduk di langit, Allah apa. Sebab tu saya panjangkan sikit dalam bab sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Nabi akan jadi mudah dah. Kemudian bab sam'iyat apa semua mudah dah. Belakang lagi nanti tu sifat bab keluarga Nabi. Keluarga Nabi banyak cerita hak tu jadi seronok balik. Dah kita susah dah, letih nak mampus dah pada mula ni. Pening. Dah belakang kali seronok balik dengar cerita pasal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Cara susunan kitab ni sangat comel. Untuk panggil apa tu? Promosi lah. Promosi nak suruh mai habis lah. Dia mai sekat-sekat. Dia jangan mai belakang saja, depan pun tak mai. Depan tu yang paling penting kali tu. Baik, wallahu taala alam, sekat tu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.